یمن کا ساحل ہمیشہ سے اپنی خوبصورتی، موتیوں کی تجارت اور نیلے پانیوں کے لیے مشہور رہا تھا، لیکن اس سال وہاں خوف کا سایہ چھا گیا تھا۔ سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے مچھلی پکڑنے والے گاؤں سنسان ہو گئے تھے۔ ملاح رات کو سمندر میں جانے سے کترانے لگے تھے، کیونکہ افواہیں تھیں کہ کچھ خونخوار سمندری لٹیرے جو خود کو سمندر کے عقاب کہتے تھے، اس ساحل کو اپنی سلطنت بنا چکے ہیں۔ ان لٹیروں کا سربراہ ایک خوفناک شخص تھا جسے لوگ کاظم البحر کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی لمبی داڑھی، ماتھے پر پرانی لڑائی کا زخم اور آنکھوں میں چمکتی صفاقی ہر سننے والے کے دل میں دہشت پیدا کر دیتی تھی۔ کاظم البحر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ طوفان کو بھی اپنی مرضی سے بلا سکتا ہے اور دشمن کے جہاز کو لمحوں میں تباہ کر دیتا ہے۔ صنعا کے ایک مشہور تاجر عبد المجید بن زید نے یمن کے ساحل سے ہندوستان تک ایک قیمتی تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے جہاز الامین میں قیمتی ریشم، مسالے، ہاتھی دانت اور سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ عبد المجید جانتا تھا کہ لٹیروں کا خطرہ ہے، لیکن اس نے بہترین ملاح، ماہر محافظ اور جدید ہتھیاروں سے لیس عملہ بھرتی کیا۔ اس کے کپتان حسان الملاح سمندری جنگوں میں ماہر تھے اور وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ جہاز روانگی سے پہلے بندرگاہ پر ہلچل مچ گئی۔ ملاح رسیاں باندھ رہے تھے، محافظ تلواروں کو چمکا رہے تھے اور تاجر اپنے حساب کتاب کی آخری فہرست بنا رہے تھے۔ عبد المجید نے کپتان سے کہا، حسان، اس سفر میں ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن اگر کاظم البحر کے لٹیرے سامنے آ جائیں تو کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ حسان نے مسکرا کر کہا، مالک، میں سمندر کا بیٹا ہوں، میں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، مگر انسانوں کا مقابلہ طوفان سے بھی آسان ہوتا ہے۔ الامین نے بادبانی پرچم بلند کیا اور بندرگاہ سے نکل پڑا۔ نیلا پانی، نرم ہوائیں اور سنہری دھوپ کا نظارہ مسافروں کے دل خوش کر رہا تھا۔ دن کے وقت ملاح گانے گاتے اور رات کو محافظ مشعلیں جلا کر پہرا دیتے، لیکن تیسرے دن شام کے وقت افق پر ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ ایک پرندہ جو عام طور پر زمین کے قریب نہیں آتا تھا، آسمان میں چکر لگا رہا تھا۔ حسان نے فوراً پہچان لیا، یہ سمندر کا عقاب تھا، لٹیروں کا نشان۔ رات کو آسمان پر بادل چھا گئے اور ہوا تیز ہو گئی۔ محافظوں نے اپنی کمانیں اور تیروں کے دستے تیار کر لیے۔ اچانک ایک ملاح نے چیخ کر کہا، روشنی، روشنی دیکھی میں نے، مشعلیں پانی پر ہل رہی ہیں۔ افق پر 5 بڑی کشتیاں نمودار ہوئیں۔ ان کے بادبان کالے رنگ کے تھے اور سامنے ایک سرخ عقاب کا نشان پینٹ تھا۔ یہ کاظم البحر کے لٹیرے تھے جو طوفان سے پہلے اپنے شکار کو گھیرنے میں ماہر تھے۔ عبد المجید کا چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن حسان نے فوراً حکم دیا، تمام ملاح بادبان کھینچو، رفتار بڑھاؤ، محافظ تیروں کو آگ لگا دو۔ لٹیروں کی کشتیاں خوفناک رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں زوروں پر تھیں اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایک لمحے میں پہلی کشتی الامین کے ساتھ آ لگی اور لوہے کے کانٹے جہاز کے کنارے میں پھنس گئے۔ لٹیروں نے چڑھائی شروع کر دی۔ محافظوں نے آگ والے تیر برسا دیے۔ چند لٹیرے سمندر میں گر گئے، مگر باقی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے کپڑوں پر سمندری نمک جمی ہوئی تھی اور چہروں پر وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ حسان نے اپنی تلوار نکالی اور ایک لمبے لٹیرے کا وار روک کر جواب میں اس کا ہتھیار سمندر میں پھینک دیا۔ ملاح بھی لکڑی کے ڈنڈوں اور رسیوں سے دفاع کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی کشتی درمیان سے آئی اور اس پر کھڑا ایک خوفناک شخص بارش میں بھیگتا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کاظم البحر تھا۔ اس نے گہری آواز میں چیخ کر کہا، یہ جہاز میرا ہے، مال بھی میرا اور لوگ بھی میرے۔ حسان نے جواب دیا، یہ جہاز عبد المجید کا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ کاظم البحر نے اپنی کشتی کو قریب لا کر ایک زوردار جشن لگائی اور الامین پر آ پہنچا۔ اس کی تلوار حسان کی تلوار سے ٹکرائی اور چنگاریاں اڑیں۔ بارش، بجلی اور سمندر کی گرج اس جنگ کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ اسی دوران عبد المجید نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے نائب کو اشارہ کیا کہ جہاز کے پچھلے حصے میں رکھی تیل کی بڑی مٹکیاں سمندر میں انڈھیل دے۔ جیسے ہی تیل پھیلا، محافظوں نے آگ کے تیر اس پر برسائے۔ پانی پر آگ بھڑک اٹھی اور لٹیروں کی 2 کشتیاں شعلوں میں گھر گئیں۔ کاظم البحر کو احساس ہوا کہ اگر وہ زیادہ دیر رکا تو اس کے باقی جہاز بھی جل جائیں گے۔ اس نے ایک آخری زوردار وار کیا، حسان کے کندھے پر خراش ڈالی اور سمندر میں کود کر اپنی کشتی پر واپس چلا گیا۔
अल-अमीन का अमला खुशी से नारे लगाने लगा, लेकिन हसन जानता था कि ये सिर्फ पहली झड़प थी। काजिमुल बहर अपनी शिकस्त का बदला जरूर लेगा और अगला हमला शायद ज्यादा खतरनाक हो। अब्दुल मजीद ने जख्मी हसन के पास आकर कहा, हमने आज रात अपनी जानें बचा ली, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान पर अभी भी बादल मौजूद थे। समंदर के नीचे और उफक के पार काजिमुल बहर अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था। रात गुजर चुकी थी, मगर अल-अमीन के मल्लाहों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हर कोई पिछली लड़ाई के जख्मों को देख रहा था, कुछ जिस्म पर तो कुछ दिल पर। समंदर अगरचे अब पुरसुकून था, मगर दिलों में तूफान बरपा था। कप्तान हसन अपने जख्मी कंधे पर पट्टी बांधते हुए अब्दुल मजीद के पास आया। मालिक, हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। काजिमुल बहर दोबारा आएगा और अगली बार उसके पास कोई नया मंसूबा होगा। अब्दुल मजीद ने गहरी सोच में कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, मगर हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 दिन का सफर बाकी है। अगर हम मुसलसल चलते रहे तो थकन से मल्लाह गिर पड़ेंगे। अगले 2 दिन अल-अमीन ने बगैर किसी रुकावट के सफर किया, लेकिन तीसरे दिन दोपहर को समंदर के उफक पर एक धुंध का पर्दा नजर आया। ये आम धुंध नहीं थी, बल्कि भूरी रंगत लिए हुए अजीब सा धुआं था। मल्लाहों ने खौफजदा होकर कप्तान को बुलाया। हसन ने दूरबीन से देखा तो उसकी आंखें तंग हो गईं। ये धुआं लकड़ी जलने का है और ये इत्तेफाक नहीं है कि हमारे रास्ते में है। जैसे ही धुन में कदम रखा, इर्द गिर्द की हवा भारी और नम महसूस होने लगी। अचानक दाएं जानिब से एक कश्ती की लकड़ी की चरचराहट सुनाई दी। धुन से 2 बड़ी कश्तियां नमूदार हुईं और इस बार वो काजिमुल बहर के जाती जंगी जहाज थे। काजिमुल बहर अपनी कश्ती के अगले हिस्से में खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। हसानुल मल्लाह, पिछली बार तुम किस्मत से बच निकले थे, इस बार समंदर तुम्हें मेरे हवाले करेगा। उसके इशारे पर लुटेरों ने तीर और रस्सियां फेंकी। एक भारी हुक अल-अमीन के बादबान में जा लगा और दूसरी रस्सी जहाज के पहिए को रोकने के लिए खींची गई। जहाज की रफ्तार कम होते ही लुटेरों ने चढ़ाई शुरू कर दी। मुहाफिजों ने मुजाहिमत की, लेकिन धुंध में दुश्मन का सही निशाना लगाना मुश्किल था। काजिमुल बहर खुद हसन की तरफ बढ़ा। उनकी दोनों तलवारें फिर टकराईं, मगर इस बार काजिम के वार ज्यादा तेज और खतरनाक थे। बारिश जोर पकड़ रही थी, लहरें बुलंद हो रही थीं, तो दोनों जहाज करीब आकर एक दूसरे के साथ टकरा गए। लुटेरों और मुहाफिजों में खौफनाक जंग छिड़ गई। लोहे और फौलाद की आवाजें, चीखो पुकार और समंदर की गरज ने माहौल को जहन्नम बना दिया। अब्दुल मजीद ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया, आज फैसला हो जाएगा, या हम बच जाएंगे या ये लुटेरे खत्म हो जाएंगे। मुहाफिजों ने आग वाले तीर तैयार किए, कुछ ने तलवारों से दिफा किया और कुछ ने लुटेरों को समंदर में धकेल दिया। हसन और काजिम रिबारा आमने सामने आए। इस बार दोनों के चेहरे पर अज़्म और गुस्सा वाज़े था। काजिम ने गुरूर से कहा, ये मेरा समंदर है, जो इसमें आता है वो मेरा शिकार बनता है। हसन ने जवाब दिया, आज ये समंदर तेरे लिए कब्र बनेगा। एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। काजिम के वार ताकतवर थे, मगर हसन की चालाकी ज्यादा थी। हसन ने एक बार रोका और फौरन तेज हरकत करते हुए काजिम की पसलियों पर कारी जरब लगाई। काजिम पीछे हटा, मगर फिर से हमलावर हुआ। आखिरकार हसन ने आखिरी वार करके काजिम की तलवार समंदर में फेंक दी और उसे धकेलकर जहाज के किनारे से नीचे गिरा दिया। काजिम के पानी में गिरते ही मुहाफिजों ने उसके बाकी आदमियों पर टूट पड़े। चंद मिनट में लुटेरों का सफाया हो गया। कुछ मारे गए और बाकियों को कैदी बनाकर जहाज के निचले हिस्से में बांध दिया गया। बारिश थम चुकी थी और धुंध छट गई थी। अल-अमीन के मल्लाह और मुहाफिज खुशी से नारे लगा रहे थे। अब्दुल मजीद ने डेक पर खड़े होकर सबको मुखातिब किया, आज से ये रास्ता सबके लिए महफूज है। आज से इस समंदर पर लुटेरों का नामो निशान मिट चुका है। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कैदी लुटेरों को साहिल पर ले जाकर हुकूमत के हवाले किया गया, ताकि उन्हें उनके जराइम की सजा दी जा सके। चंद दिन बाद अल-अमीन अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां उनका इस्तकबाल जश्न की तरह हुआ। लोगों को खुशी थी कि यमन के साहिल का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया। ताजरों ने सुकून का सांस लिया और मल्लाहों ने फख्र से कहा कि अब समंदर उनका घर है, ना कि लुटेरों का अड्डा। अब्दुल मजीद ने अपने अमले को इनामात दिए और हसन को समंदर का शेर का लक़ब मिला। ये फतह न सिर्फ एक जहाज के लिए थी, बल्कि आने वाले हर जहाज के लिए जो इस रास्ते से गुजरे। यमन के साहिल पर फिर से अमन कायम हो गया और लुटेरों का खौफ किस्सा पारी न बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस कहानी को शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और शानदार और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।